Good morning, everyone. In artificial intelligence subject, today I will give the basic introduction about AI practical list and explain one by one each practical in detail. Okay, so this is the first page and this is the certificate for PIET college. This is the lab manual for BE 7 SEM 4th year subject AI. Subject code is 3170716. Okay. Second page is the certificate. Okay. Then third is index. Total 1 to 12 practicals are given. Then submission date, page number and signature. Okay. First practical is write a program to implement tic-tac-toe game problem. We all are play the tic-tac-toe game. ઓકે સોન ચોકડીની જે ગેમ છે આપણે બધા રમીએ જ છે અને આપણે બધા ફેમિલિયર છે એનાથી. તો એ જે ગેમ છે એનું આપણે પ્રોગ્રામિંગ કરવાનું છે. કોઈ પણ લેંગ્વેજમાં તમે પ્રોગ્રામિંગ કરી શકો અને એનું આઉટપુટ આપણને મળવું જોઈએ. તો આ છે આપણો ફર્સ્ટ પ્રેક્ટિકલ. દેન સેકન્ડ પ્રેક્ટિકલ, write a program to implement BFS, brief first search for 8 puzzle problem or water jug problem or any AI search problems. Okay, so in this second practical we can use the BFS algorithm. In second chapter of AI we can learn the BFS and DFS algorithm. Okay, so this is the second practical, and in this program you can take the 8 puzzle problem or water jug problem or any AI search problem, and then you can implement the BFS algorithm and give the result. Third practical is write a program to implement DFS, depth first search. Okay, we can implement this algorithm for 8 puzzle problem or water jug problem or any AI search problem. Okay, so same as the second practical, third practical, but only difference is here we can implement the DFS, depth first search algorithm. In second practical we can implement brief first search algorithm. Okay, now the fourth practical is write a program to implement single player game using heuristic function. Now we can write the program for implement the single player game, and here we can use the heuristic function. Heuristic function theory we will learn in the second chapter. Okay, so here the second chapter practicals are given, and we can consider any single player game. Okay, another player is not present in this game, and we can use the heuristic function to implement this game. Fifth practical is write a program to implement A-star algorithm. Now here we can implement the A-star algorithm. This algorithm is also from second unit of AI. Okay, so from the algorithm we can implement here algorithm and print the result. Now next is sixth practical, write a program to implement Minimax algorithm for any game developer. Here we can implement the minimum and maximum algorithm for the game developer. We can take any game and here we can
implement the game by using the minimum and maximum algorithm. Now 7 practical is assume given a set of facts of the form father, then name 1, name 2, okay, and in name 1 is the father of name 2. નેમ 1 છે એ શું હશે? ફાધર હશે. કોનો? નેમ 2નો. એટલે નેમ 2 શું હશે? ચાઇલ્ડ હશે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે શું અઝ્યુમ કરવાનું છે? સેટ ઓફ ફેક્ટ્સ જે આપણે શીખી ગયા છે બરાબર એઆઈમાં. માર્કસ વોઝ અ મેન, એવી રીતના જે આપણે 8 ડિફરન્ટ સેન્ટેન્સ લીધા હતા અને ત્યાર પછી આપણે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન જોયું હતું. તો એ જ રીતના અહીંયા તમારે બેઝિક ફેક્ટ્સ લેવાના છે અને એને પછી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના છે બરાબર. નેક્સ્ટ પ્રેક્ટિકલ 8, ડિફાઇન અ પ્રેડિકેટ બ્રધર x, y વિચ હોલ્સ IFF means if then condition if x and y are brothers. Here we can consider two brothers x and y, okay, and then define the cousins x, y. Then we can define the predicate grandson x, y. Then descendant x, y. Okay, now here we can consider the following genealogical tree. Here we can consider some tree like root node, then its parents node, then its child's node. Okay, so here the father a, b is given, then we can take father a, c, then father b, d, then father b, e, and father c, f. Okay, say which answer and in which order are generated by your definitions for the following queries in Prolog. Now here the Prolog concept is used. We can question and answers, okay, like brother x, y question mark, then question mark cousin x, y, then question mark grandson x, y, and question mark descendant x, y. બેઝિક જે 4 આપણે કન્ડિશન પ્રિડિક્શન અહીંયા જે લીધેલા છે બરાબર ઉપર, એનું જ અહીંયા આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે. આપણે લીધા બ્રધર એક્સ વાય, કઝિન એક્સ વાય, ગ્રેન્ડસન એન્ડ ડિસેન્ડન્ટ એક્સ, વાય. હવે એને જ આપણે લઈને શું કરવાનું છે? પ્રોલોગ ફાઇન્ડ કરવાનો છે બરાબર, અલગ અલગ ક્વેરી પરફોર્મ કરીને લાસ્ટમાં. તો આ છે આપણો પ્રેક્ટિકલ નંબર 8. પ્રોલોગ માટે અલગથી સોફ્ટવેર છે બરાબર, એને ઇન્સ્ટોલ કરીને એમાં આપણે આ પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરવાના છે. ત્યાર પછી 9મો પ્રેક્ટિકલ છે રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ સોલ્વ ટાવર ઓફ હેનોઈ પ્રોબ્લેમ યુઝિંગ પ્રોલોગ. નાવ હિયર વી કેન solve the tower of Hanoi problem, okay, by using the Prolog. Tower of Hanoi problem તમે આગળ બીજા બધા સબ્જેક્ટમાં ADA, DF, DS એમાં ભણી ગયા છો, પણ એમાં આપણે બીજી કોઈ કોડિંગ લેંગ્વેજનો યુઝ કર્યો હતો અને અહીંયા શેનો યુઝ કરવાના છે? આપણે પ્રોલોગનો યુઝ કરવાના છે બરાબર. તો આ રીતના આપણો 9મો પ્રેક્ટિકલ છે. 10મો પ્રેક્ટિકલ છે રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ સોલ્વ NQ's પ્રોબ્લેમ યુઝિંગ પ્રોલોગ. હવે અહીંયા આપણે NQ પ્રોબ્લેમ લેવાના છે, એને સોલ્વ કરવાના છે બરાબર, અને એના માટે પણ શેનો યુઝ કરવાના છે? પ્રોલોગનો. NQ પ્રોબ્લેમ પણ આપણે બીજી લેંગ્વેજમાં તો શીખા જ છે, પણ અહીંયા શેમાં શીખવાના છે? પ્રોલોગમાં. ઓકે, તો આ આપણો 10મો પ્રેક્ટિકલ છે.
ત્યાર પછી શું છે નેક્સ્ટ પ્રેક્ટિકલ 11 and 12. 11 is write a program to solve 8 puzzle problem using Prolog. 8 puzzle problem પણ આપણને ખબર જ છે બરાબર. એને પણ આપણે શું કરવાના છે, પ્રોલોગનો યુઝ કરીને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. ત્યાર પછી શું છે, write a program to solve traveling salesman problem using Prolog. Traveling salesman problem we can find out the shortest path. ઓકે, એ પણ આપણે ADA-DF માં શીખી ગયા છે. આ તમે અલ્ગોરિધમ એને સેમ કોન્સેપ્ટ સેમ રહેશે, પણ એને શેમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના છે આપણે, પ્રોલોગમાં. તો આ બાકીના જે પ્રેક્ટિકલ્સ છે અમુક એ પ્રોલોગમાં છે બરાબર. 1 થી 5 પ્રેક્ટિકલ એ બેઝિક છે. તમે C++, જાવા, પાયથન કોઈ પણ લેંગ્વેજમાં એને લખી શકો છો અને એનું આઉટપુટ તમારે પ્રિન્ટ કરાવીને મૂકવાનું છે બરાબર. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ પ્રેક્ટિકલ નંબર 1 થી. તમારે આ રીતના સોફ્ટ કોપી બનાવવાની છે બરાબર. હેડર ફૂટર એડ કરવાના છે. હેડરમાં શું હશે, સબ્જેક્ટનું નામ, સબ્જેક્ટનો કોડ અને એનરોલમેન્ટ નંબર, આ રીતના. ઓકે, then give the heading practical 1, then write the aim. Write a program to implement tic-tac-toe game problem, and you can write the program. Here the Java language is used. Okay, and then you can add the footer. In footer you can add the PIET, Navsari, our college name, then page number. Okay, now we can learn the program. First off, you can write import java.util.scanner, then semicolon. This is the basic Java syntax. Okay, then here we can take one public class for tic-tac-toe test. Okay, then in this public class we can use the public static void main, then string args. Now in this we can take tic-tac-toe object small t is equal to new tic-tac-toe, okay, function, then semicolon, then scanner small s. Here we can take the object of scanner small s is equal to new scanner in bracket system.in, then semicolon. Then we can take the two integer values, integer x is equal to 0 and y is equal to 0. Now here we can use the loop, do while loop. Okay, first we can take the do loop and we can print some word. So here we can write in Java system.out.println, then in bracket t.player. T is the object for tic-tac-toe, so here we can write t.player. Then we can use double equal symbol and then we can write t.X, then question mark, then player x turn, then player 0 turn. Okay, so this is the text. આ ટેક્સ્ટ યુઝર જોઈ શકશે. જે રીતના આપણે printf scanf લખીએ છીએ બરાબર, એ જ રીતના અહીંયા આપણે જાવામાં system.out.println લખવાનું છે. તમે બધા જાવા ભણી જ ગયા છો એટલે આ સિન્ટેક્સ તમને બધું ખબર જ છે. પછી શું પ્રિન્ટ કરાવવાના છે, system.out.println enter x and y places. હવે x અને y જે બે આપણે ઓબ્જેક્ટ લીધેલા છે એની પ્લેસીસ, કે તમે જ્યારે ગેમ રમવાનું સ્ટાર્ટ કરો બરાબર, તો આ રીતના આપણી પાસે હોય છે અને પહેલાં એક્સનો ટર્ન હોય પછી વાયનો હોય છે, તો એ ક્યાં મૂકશે બરાબર, 0 અને એક્સ એ ક્યાં આવશે, શૂન્ય ચોકડી. સપોઝ અહીંયા એ 0 મૂકે છે
અહીંયા એ ચોકડી મૂકીએ છીએ, બરાબર. આ પહેલું હશે, તો એના માટે આપણે લખવાના છે system.out.println એન્ટર એક્સ એન્ડ વાય પ્લેસીસ. આપણે પ્લેસીસ એન્ટર કરાવવાના છે કે જે પણ આપણે આ લીધું હતું 3x3 એમાં પોઝિશન આપી દેવાની 0 1 2 3 4 5 6 7 8 અને ત્યાર પછી આપણે પોઝિશન બતાવવાની કે સપોઝ 5 પર 0 છે અથવા તો 3 પર x છે. ઓકે, ત્યાર પછી આપણે શું કરશું, એક્સ અને વાયને લેવાના છે. એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસ ડોટ નેક્સ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન. હવે એસમાં શું લીધેલું છે, સ્કેનર લીધેલું છે, બરાબર. તો સ્કેનર આવશે, ત્યાર પછી વાયમાં શું આવશે, વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસ ડોટ નેક્સ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન. ઓકે, ત્યાર પછી શું આવશે, ટી ડોટ પુટ સાઇન એક્સ કોમા વાય ધેન સેમિકોલન. હવે અહીંયા આવશે ટિક ટેક ટો, એના માટેનો જે ઓબ્જેક્ટ બનાવેલો છે એ આવશે ટી ડોટ પુટ સાઇન અને પછી આપણે કાઢશું એક્સ કોમા વાય. ઓકે, ત્યાર પછી આવશે સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન ડન ટી ડોટ ટુ સ્ટ્રિંગ ડન. એનું આપણે ફંક્શન બનાવવાનું છે, બરાબર. જે ટિક ટેક ટો છે એનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો અને એને આપણે અહીંયા કોલ કરાવશું અને એને જે પણ આઉટપુટ હશે એ આપણને અહીંયા પ્રિન્ટ થઈને જોવા મળશે. ત્યાર પછી શું કરાવવાના છે, સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન. લાઇન જે આપણે દોરીએ છીએ આ રીતના, તો એને બી આપણે શું કરાવવું પડશે, પ્રિન્ટ કરાવવી પડશે. તો એ આપણને આ ડિઝાઇન પર જોવા મળશે, 2 હોરિઝોન્ટલ અને 2 વર્ટિકલ લાઇન. તો એના માટેનું આ છે, બરાબર. ત્યાર પછી છે ટી ડોટ ડિસ્પ્લે વિનર ફંક્શન. ટિક ટેક ટોમાં જે પણ પ્લેયર વિનર થશે એને પણ ફંક્શન બનાવીને આપણે પ્રિન્ટ કરાવશું. હવે અહીંયા આપણી ડુ લૂપ કમ્પ્લીટ થાય છે અને વાઇલ લૂપ સ્ટાર્ટ થાય છે. વાઇલ લૂપમાં શું છે, વાઇલ ટી ડોટ ઇઝ એમ્પ્ટી. જ્યારે ટિક ટેક તો એમ્પ્ટી હશે ત્યારે શું લેશું, સપોઝ યુઝર કોઈ વેલ્યુ એન્ટર કરાવતો નથી 0 કે એક્સ, તો શું કરશું આપણે, હવે અહીંયા શું થશે, એમ્પ્ટી હશે તો એ લૂપમાંથી બહાર જતું રહેશે, બરાબર. એટલે અહીંયા આપણું આ ડુ લૂપ કમ્પ્લીટ થાય છે અને આ પબ્લિક ક્લાસ ટિક ટેક ટો ટેસ્ટ કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે બીજો એક ક્લાસ લેવાના છે ટિક ટેક ટો, બરાબર. અને એમાં શું કરવાના છે, પબ્લિક સ્ટેટિક ફાઇનલ ઇન્ટીજર એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એન્ડ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. પહેલાં શું લીધું આપણે, એક્સની વેલ્યુ 1 લીધી અને પછી 0ની વેલ્યુ આપણે લીધી -1, બરાબર. ત્યાર પછી શું કરવાના છે, પબ્લિક સ્ટેટિક ફાઇનલ ઇન્ટીજર એમ્પ્ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. કે જો એમ્પ્ટી હશે એમાં કંઈ પણ વેલ્યુ નહીં આવશે તો એ બાય ડિફોલ્ટ શું લઈ લેશે, 0 કન્સિડર કરી લેશે. એટલા માટે અહીંયા લખ્યું એમ્પ્ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. પછી શું છે, પબ્લિક ઇન્ટીજર પ્લેયર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સેમિકોલન. પબ્લિકલી આપણે શું ડિસ્પ્લે કરાવ્યું કે એક પ્લેયર છે કેપિટલ એક્સ, શૂન્ય ચોકડી જે લખીએ તે, બરાબર. પછી શું લીધું, પ્રાઇવેટ ઇન્ટીજર બોર્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ ઇન્ટીજર 3, જે આપણે મેટ્રિક્સ લેવાના છે 3x3નો, બરાબર. એના માટે અહીંયા બતાવ્યું આપણે એને પ્રાઇવેટ લીધું. ત્યાર પછી શું લીધું, પબ્લિક બુલિયન ઇઝ એમ્પ્ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોલ્સ. કે પબ્લિકમાં શું હશે, બુલિયન જ્યારે એમ્પ્ટી હશે, બરાબર, ત્યારે શું થશે, ફોલ્સ થઈ જશે આ. પછી નેક્સ્ટ શું આપેલું છે, પબ્લિક વોઇડ પુટ ડોટ સાઇન ઇન્ટીજર એક્સ કોમા ઇન્ટીજર વાય. હવે અહીંયા આપણે શું લેવાના છે, પબ્લિકલી લઈ લીધું, બરાબર. અને એમાં આપણે શું કરાવવાના છે, કન્ડિશન મૂકવાના છે, ઇફ એક્સ ઇઝ લેસ ધેન 0 then x is greater than 2, y is less than 0 and y is greater than 2. પેરેલલી કન્ડિશન આપણે આ યુઝ કરવાના છે અને ઇફ લીધું અને શું પ્રિન્ટ કરાવવાના છે, સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન ઇનવેલિડ બોર્ડ પોઝિશન. જો બોર્ડની પોઝિશન વેલિડ નહીં હશે તો શું થશે, અહીંયા રિટર્ન કરાવશું આપણે, શું રિટર્ન કરાવશું, જે પણ વેલ્યુ હશે એને બાય ડિફોલ્ટ 0. ત્યાર પછી લેવાના છે ઇફ બોર્ડ એક્સ વાય ઇઝ નોટ એમ્પ્ટી. જ્યારે બોર્ડની પોઝિશન એમ્પ્ટી નહીં હશે તો ત્યારે શું કરાવશું,
system.out.println board position occupied. ઓકે, ધ્યાન રિટર્ન કરાવશું જે પણ રિઝલ્ટ હશે તે. ત્યાર પછી બોર્ડ XY ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લેયર એન્ડ પ્લેયર ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ પ્લેયર. જે બે પ્લેયર છે આપણા એ આવશે અહીંયા, અને અહીંયા આપણી આ સેકન્ડ મેથડ કમ્પ્લીટ થાય છે, ક્લાસ ટિક ટેક તો જે લીધું હતું તે. હવે શું કરાવવાના છે? પબ્લિક બુલિયન ઇઝ વિન બુલિયન મેથડ લેવાના છે, બરાબર. એમાં શું આવશે? ઇન્ટીજર પ્લેયર. પછી શું કરાવવાના છે? રિટર્ન બોર્ડ 00 પ્લસ બોર્ડ 01 પ્લસ બોર્ડ 02 ઇઝ ડબલ ઇક્વલ ટુ પ્લેયર ઇન્ટુ 3. આ બેઝિક કન્ડિશન લીધી, અને એના પેરેલલી શું લેવાના છે આપણે? દરેક જે પણ પોઝિશન છે, બરાબર, 10 11 12 બોર્ડ 10 પ્લસ બોર્ડ 11 પ્લસ બોર્ડ 12 ઇઝ ડબલ ઇક્વલ ટુ પ્લેયર મલ્ટીપ્લાય બાય 3. આ શેના માટે લઈએ છીએ આપણે? કે કન્ડિશન માટે. બાય ડિફોલ્ટ આપણે જ્યારે ટિક ટેક તો ગેમ રમીએ છીએ આ રીતના, તો શું થાય? અહીંયા શૂન્ય મૂકે છે, અહીંયા ચોકડી કરે છે, પછી અહીંયા 0 મૂકીએ તો બે પોસિબિલિટી આવે, બરાબર. ચોકડી એ અહીંયા મૂકશે તો પણ એની આ રીતના પેર બનશે, અને અહીંયા નહીં મૂકે ને એ અહીંયા ચોકડી મૂકતે તો શું થતે? અહીંયા શૂન્ય મૂકતે તો અહીંયા એની પેર બનતે, બરાબર. તો આ રીતના જ્યારે પોસિબિલિટી આપણે બતાવીએ છીએ તો ત્યારે આપણે આ કન્ડિશન બધી યુઝ કરવાની છે. ત્યાર પછી શું છે? પબ્લિક વોઇડ ડિસ્પ્લે વિનર. હવે અહીંયા આપણે એક બીજો ફંક્શન લેવાના છે વિનર માટે, બરાબર. ઇફ ઇઝ વિનર એક્સ, કે જો એક્સ વિનર હશે તો શું થશે? system.out.println નવી લાઈન /n લીધું, બરાબર. શું વિન કરાવશે? એક્સ ઇઝ વિન એન્ડ ઇઝ એમ્પ્ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોલ્સ. એમ્પ્ટી ફંક્શન જે છે અહીંયા કેવું થશે? ફોલ્સ થશે, કંઈ એમ્પ્ટી નહીં હશે, બરાબર. ત્યાર પછી એલ્સ ઇફ લીધું, ઇઝ વિન 0, કે જો 0 વિન થશે તો શું કરાવશે? પ્રિન્ટ નવી લાઈનમાં 0 વિન છે એવું પ્રિન્ટ કરાવશે, અને ઇઝ એમ્પ્ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોલ્સ. એમ્પ્ટી ફંક્શન ફોલ્સ થઈ જશે. ઇફ ધેન એલ્સ, ઇફ ધેન એલ્સ. હવે શું લેવાના છે? ઇફ નોટ ઇઝ એમ્પ્ટી. જ્યારે એ એમ્પ્ટી નહીં હશે, બરાબર, તો ત્યારે શું કરાવશું? system.out.println ઇટ ઇઝ અ ટાઈ. ઘણીવાર શું થાય કે બેમાંથી એક બી પ્લેયર ગેમ જીતતો નથી, અથવા તો બેવ સેમ કન્ડિશનમાં હોય, બેવ એક સાથે જીતી જાય, તો શું કહેવાશે? ઇટ ઇઝ અ ટાઈ. તો એને પણ આપણે પ્રિન્ટ કરાવશું એ મેથડ. એટલે ઇફ ધેન એલ્સ, ઇફ ધેન એલ્સ, 3 કન્ડિશન આપણે લીધી છે. શેના માટે? વિનર માટેની. ત્યાર પછી શું લેવાના છે? પબ્લિક સ્ટ્રિંગ ટુ સ્ટ્રિંગ ફંક્શન. ઓકે, એમાં શું કરશું? સ્ટ્રિંગ બિલ્ડર એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ સ્ટ્રિંગ બિલ્ડર ફંક્શન, બરાબર. હવે અહીંયા આપણે એક પાછો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો સ્ટ્રિંગ બિલ્ડર માટે, અને એમાં શું લેવાના છે? ઇઝ એમ્પ્ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોલ્સ. પછી શું કરવાના? 4 ઇન્ટીજર આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, આઈ લેસ ધેન 3, આઈ પ્લસ પ્લસ. હવે અહીંયા આઈની કન્ડિશન આપણે લેવાના છે, એ 0 છે, લેસ ધેન 3 છે, એ ચેક કરાવવાનું છે આપણે, બરાબર. અને શું કરાવવાના છે? 4 ઇન્ટીજર જે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, જે લેસ ધેન 3, જે પ્લસ પ્લસ. પછી શું કરાવશું? બોર્ડને સ્વિચ કરી દઈશું આઈને જે છે એમાંથી. પછી અહીંયા કેસ લીધું, સ્વિચ કેસ કન્ડિશન જે છે એને આપણે અહીંયા લેવાના છે, બરાબર. તો સ્વિચમાં એ બેવ લીધી કન્ડિશન. હવે આપણે શેમાં લેવાના છે? કેસમાં. કેસ એક્સ એસ ડોટ અપેન ધેન એક્સ, ધેન વી કેન બ્રેક ધી સેન્ટેન્સ and we can take the another case for 0, s dot append 0, then we can break the sentence, and case 3 is empty. S dot append then blank, and is empty is equal to true. Then here we can break the condition, break the sentence, and then take if j is less than 2. Then s dot append simple
line. Okay, then if I is less than 2, then s dot append new line. Okay, then return s dot to string. લાસ્ટમાં શું કરાવશું? રિટર્ન સ્ટ્રિંગને રિટર્ન કરાવશું. બરાબર, તો આઉટપુટ આપણને કઈ રીતના મળશે? અહીંયા પહેલાં બેઝિક જાવામાં આ રીતના બરાબર જેડીકેમાં રન કરાવશો. એટલે જો પહેલો મેસેજ શું છે? જાવા ટિક-ટેક-ટો-ટેસ, પછી પ્લેયર એક્સ ટર્ન, એન્ટર એક્સ એન્ડ વાય પ્લેસીસ. એક્સની પ્લેસ છે 1 અને વાયની પ્લેસ છે 5. ધેન ઇનવેલિડ બોર્ડ પોઝિશન, આ રીતનું બોર્ડ આપણને દેખાશે. પછી પ્લેયર એક્સ ટર્ન, હવે એક્સનો ટર્ન આવ્યો તો શું થશે? એન્ટર એક્સ એન્ડ વાય પ્લેસીસ. એક્સની પ્લેસ છે 0 અને વાયની છે -1, તો એ પણ કેવું થશે? ઇનવેલિડ બોર્ડ પોઝિશન. ઓકે, ત્યાર પછી શું કરાવશું? પ્લેયર એક્સ ટર્ન એન્ડ એક્સ એન્ડ વાય પ્લેસીસ. તો પ્લેસીસ આપણે કયા લીધા? 0 1, એટલે એક્સ આવી ગયું અહીંયા બરાબર આ પોઝિશન પર. પછી શું લીધું નેક્સ્ટ? પ્લેયર 0નો ટર્ન આવ્યો હવે, તો એમાં આપણે એક્સ વાયની પ્લેસીસ એડ કર્યા 2 and 1, તો અહીંયા આવે છે 0 બરાબર. ત્યાર પછી એક્સનો વારો આવશે, તો એક્સ વાયના પ્લેસીસ આપણે બતાવવાના છે, લીધા અહીંયા 2 0, તો અહીંયા આવશે એક્સ બરાબર. ત્યાર પછી આવે છે પાછો પ્લેયર 0નો ટર્ન, એની એક્સ વાયની પ્લેસીસ છે 1 0, એટલે 0 આવ્યો અહીંયા. અત્યાર સુધી એવી પોસિબિલિટી છે કે એક પણ પ્લેયર વિન થતો નથી, 0 કે એક્સ. તો હવે કોનો ટર્ન આવ્યો? એક્સનો ટર્ન આવ્યો બરાબર. શું એન્ટર કરાવશે? એક્સ અને વાયના પ્લેસીસ, તો છે 0 0, એટલે એક્સ અહીંયા આવ્યું 0 0 પર બરાબર. પછી શું છે? પાછો 0નો ટર્ન આવી ગયો અહીંયા. Here we can take the x position here 0 0. Okay, so here we can write the x here, then 0 turn, player 0 turn. So here we can enter the two player x and y. Okay, so 0 turn places is 1 2, so here we can write 0 here. Okay, now player x turn, so winner is the x, because the x turn and enter the x and y places 0 2, so here x is written here. Okay, so x wins. This message is printed. So this is the first practical of AI tic-tac-toe game. Okay, in the game we can consider the Java programming, and we can run that programming and see the output like this. Screenshot is given here. Okay, so here our first practical of AI is completed. Okay, you can implement this tic-tac-toe game program in another language, C++, Python. Okay, then you can print the screenshot, take the screenshot and put this screenshot into this first practical. Okay, so today first I will explain the practical list of AI, okay, which is already sent in your class group, and then I will explain the first practical tic-tac-toe game problem. Okay, and here the Java programming is given, and we can make the different class and
implement this game. Okay, and this screenshot is also given for your understanding, so you can make this practical file and submit this file. Okay, take this screenshot and put this screenshot into this file. Now next practical I will explain in the next lecture. Okay, thank you.